नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री सरस्वती श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री यमुना चतुरा श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ना कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। कृष्ण वंदे
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन परारविन्दं मुखारविन्दं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव यस्य पात्रस्य कूटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव क्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपाद प्रवृत्तचित्तवृत्ति। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यात्मिकं मोहवसाचयोद गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्यापयोगम्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ यण वासुदेवा। यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। હાલો
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાણી કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી સુખદેવજી ભગવાન કી જય. પિતૃનારાયણ દેવ કી જય. શ્રી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન કી જય. નર્મદેશ્વર મહાદેવ કી જય. ગાયત્રી માત કી જય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પવન સુત હનુમાનજી મહારાજ કી જય. अपने अपना गुरु महाराज की जय. अपने अपना मात पिता की जय. सनातन धर्म की जय. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव. उपस्थित आप सर्व परम धर्म अनुरागी भगवत भक्त भगवदीय श्रोताजनों व्यास गादीए थी मारा चाचा करीने जय श्री कृष्ण. अहीं विराजमान आप सर्वना हृदय कमल में विराजमान परमात्मा ने मारा वंदन. आप सर्व वडीलों ने मारा वंदन. मारा पिताश्री दिव्य चेतनाओं ने मारा वंदन. आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज आपणे अपनी भगवत कथाना छठा दिवसना आ मंगल प्रभाते જ્યારે હવે આપણે દિવસે દિવસે પૂર્ણાહુતિ તરફ જઈએ છીએ. જોકે ભાગવતનું ક્યારે પણ પૂર્ણાહુતિ ભાગવત ક્યારે પૂર્ણ થાય નહીં. કારણ કે ભાગવત છે એ વિરામ થઈ શકે. કારણ અહીંયા આવતું કારણ કે ભગવાન પ્રભુનું વાંગમય સ્વરૂપ છે. કારણ કે સ્વયં ભાગવતજી સ્વયં ભગવાન છે, પ્રભુ છે, ઈશ્વર છે. એટલે ભગવાનનું ક્યારે ભાગવતની ક્યારે પૂર્ણાહુતિ થઈ ન શકે, પણ એક વિભાગનો વિરામ થઈ શકે. તો હવે આપણે વિરામની નજીક જઈએ છીએ. આપણે પૂર્વાર્ધમાંથી હવે ઉત્તરાર્ધ તરફ જવાની તૈયારી કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રારંભ એનું પૂર્ણ વિરામ હોય, સૂર્યોદય હોય તો સૂર્ય અસ્ત હોય, જીવન હોય તો સામે મૃત્યુ હોય છે. એકબીજાના પૂરક છે, ઓપોઝિટિવ છે, વિરોધી શબ્દ છે. ગંગા નદીના પવિત્ર કિનારા ઉપર રમ્ય વાતાવરણ સર્જાણું છે. મુમુક્ષ જીવ પરીક્ષિત ભગવાનના ઠાકોરજીના શ્રી પ્રાગટ્ય બાળ ચરિત્રામૃત એટલું પાન કર્યું કે હવે પરીક્ષિત પોતાના દેહનું પણ હવે ખબર નથી मैं कौन छू, बस मैं आप हो गया. गुरु प्रत्येनी निष्ठा शिष्यनी पराकाष्ठाए पहुंची गई. निष्ठा એટલી બધી પવિત્ર થઈ, નિષ્ઠા એટલી બધી સતેજ થઈ
કે સદગુરુ ચરણ સિવાય એને કશું થોડોક ઇફેક્ટ હોય. કોઈ પણ શબ્દ એમને હવે કર્ણની અંદર પડતા ન હતા. એક પૂર્ણ ભગવાનમાં આસક્ત વ્યક્તિ થઈ ગયો. એક આસક્તિ એમની તમામ હરિના સ્મરણમાં, ગુરુના ચરણમાં અને ભગવત આશ્રિત થયો પરીક્ષિત. अरे सुन राजा, मैं उन हृदय की बात सुनाऊं भगवान जहां विराजमान है, जहां परमात्मा समेशने माटे जहां ठाकुर जी विद्यमान थाय छे, मैं तुझे उसी जगह पे ले जाऊं. छठो दिवस ए सतत नाद बतावे छे. कारण के नाम ब्रह्म, પછી નાદ બ્રહ્મ અને પછી પરમ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. साधक के जीवन में 3 पड़ाव में से साधक को पसार होना चाहिए. पहलू नाम जप છે, બીજું નાદ બ્રહ્મ છે અને ત્રીજું પરમ બ્રહ્મ છે. પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, જે બ્રહ્મ છે એ જ પૂર્ણ છે. તો કાલે આપણે વાત થઈ હતી કે આપણે કાલે આવતીકાલે 2 જ ટોપિક ઉપર, 2 જ ગીત ઉપર આપણે બપોર સુધીના શક્ય હોય ત્યાં સુધી સત્રને હાંકશું. કથા તો વિશાળ છે, એટલે તો ભાગવતને એક મહા સમુદ્ર સાથે સરખાવવામાં આવે. એક અગાધ જ્ઞાન કા સમુદ્રને ભાગવત કહેવાય છે. જ્યાં માણસને હરિનું સકારાત્મક જ્ઞાન થાય એ સાંખ્ય છે, ચિત્તની તન્મયતા એ યોગ છે, પ્રભુના તાપનો કલેશ થવો એની અનુભૂતિ થવી ને એ તપ છે. જ્યાં હરિનું સકારાત્મક રૂપ છે, ભગવાનનું શ્રી ઠાકોરજીનું સેવ્ય સ્વરૂપને માણસ નિત્ય કહે એને સાંખ્ય છે. જ્યાં ભગવાનના તાપનો યોગ સતાવે ને એ અનુભવ થાય ને માત્ર એ અનુભવ એ તપ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થ છે. એની આકાંક્ષા રહિત થઈ જાય ને એ ભક્તિ છે. 5મું લક્ષણ हमारे भागवत में व्रज सिंद्रियों थयु, जेनु विद्यानु 5मुं जे अनुभव थयो एने भगवत आसक्ति रूप कहेवाय छे, जिने हमें महाप्रभु जी सुबोधी जी अंदर कारिकाओ कहे छे. आइए, जो वेणु गीत ने समझवू होय अने गोपी गीत समझवू होय ने तो सुबोधी जी नो ज सहारो लेवो पड़े, नहींतर ये समझाय नहीं. इसीलिए आज हम इन 2 गीत की चर्चा सिर्फ और सिर्फ सुबोधी जी नी पर ही करेंगे. कारण के आ बन्ने गीत छे ने ए कोई सामान्य वस्तु नहीं, कोई एक व्यक्तित्व माटे नहीं, एक कारिका माटे कहेवामां आव्युं छे. वेणुगीतनी अंदर पेलू माध्यम सामान्य लौकिक लोकाचार माटे वेणु ने वासना टुकड़ा मांथी बनाववाने आवे छे. एवुं लोकाचार छे के वास तपे पछी एनामांथी एने गरम करवामां आवे, पछी एमने छिद्र पाडवामां आवे, त्यारे ए 7 छिद्र बने अने पोली बने ने त्यारे ए वासળી बने छे, वेणु बने छे. वेणु माटे वासળી शब्द आपणाथी उच्चाराय पण नहीं,
शब्द की बड़ी महिमा है। जो આપણે વાંસળી એવો શબ્દ અહીંયાથી કરીએ ને તો ડિસ્પ્લે ઉપર આપ જે જોવો છો સુબોધીજીની, એમના ઉપર જ આજે આપણે ચર્ચા કરવી છે. ખૂબ ઘણા વર્ષથી એવી એક ઈચ્છા હતી કે બને એટલું આપણે ક્યારેક એમના ઉપર અહીંયા ચર્ચા કરશું તો મનોરથ સિદ્ધ થયો આજે. એમ જો એમને ન લઈએ ને તો વેણુગીત એક સામાન્યતઃ મારાથી સમજાવી શકાય, એનાથી વધારે હું ન સમજાવી શકું વેણુગીત. વેણુગીતમાં એક સરસ મહાપ્રભુજીએ સુબોધીજીમાં વેણુગીતની શરૂઆત થાય ને ત્યારે મહાપ્રભુજીએ એમની જે વિવરણ કર્યું, જેને ઉપર ટીકા કરી, એમનું વિવરણ કરી અને ખુદ વલ્લભ એમના ટીકાકાર બને. એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી શરૂઆતમાં સરસ વાત કહે કે વેણુ છે ને, વેણુ એ એકાંતમાં ન બોલે, કોઈ દી બોલે. ક્યાં વાત કહી. જો અહીંયા તમારે બધા હેન્ડસેટ લઈને બેઠા હોય તો ગૂગલ પરથી અથવા તો જેમને શ્રીમુખ કંઠસ્થ હોય એ સાથે સમજીશું. વેણુ કોઈ દિવસ એકલી ન બોલે. એમના માટે અધરા અમૃત પર પ્રભુ જ્યારે એને ધરે ને ત્યારે એ બોલે છે. એનો અર્થ એવો થાય છે. આચાર્ય શ્રી એવું બતાવે છે કે વેણુ માણસને એકાંતમાં ક્યારેય બોલવું નહીં. કેટલી સરસ વાત કરી જુઓ તમે. ભગવાનના ભક્તએ ક્યારે એકાંત ન રહેવું, કેટલી સરસ વાત કહી. બડા આધ્યાત્મિક અર્થ છે. માણસે એકાંતમાં ન રહેવું તો મહાપુરુષો તો એવું કહે છે કે એકાંત ભક્તિ માર્ગમાં સૌથી વધારે એકાંતનું મહત્વ છે. બે વ્યક્તિ આપણે પાસે પાસે બેઠા હોય, અહીંયા ગમે એટલી સારી કથા ચાલતી હોય તો એ આપણે બાજુવાળાને પૂછીએ તો ખરા છે કેટલા વાગ્યા. નકર અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર ઘડિયાળ થોડી આવે છે, તો એ આપણે પૂછીએ કેટલા વાગ્યા હશે. પછી આજે તો પાછી જાન આવવાની છે, કેટલા વાગે રૂક્ષ્મણી વિવાહ છે, હે એ તો ભગત બોલાઈ જાય, આપણાથી રહી ન શકાય. શું કામ? વ્યક્તિત્વ બે છે સાહેબ. મહાપ્રભુજી હર એક સનાતન ધર્મની સાથે કદમ મિલાવ્યો છે. ક્યારેય પણ શ્રી વલ્લભે કોઈ પણ સંપ્રદાય વિશે ક્યારેય પણ એમનો મત જુદો નથી આપ્યો. આ કેવું છે ખબર? તુવેરની દાળ 100 ગ્રામ જ લેવાની. બધા બેનું અહીંયા કદાચ 1000 બેનું બેઠા હોય ને, 100 ગ્રામ તુવેરની દાળ બધાને એક સરખા જ કુકરમાં બાફીને આપવાની, એક સરખું જ બ્લેન્ડર મારીને આપવાનું, ખાલી મસાલા જુદા જુદા આપવાના. અને 1000 બેનું જે દાળ બનાવી, 1000 દાળનો સ્વાદ જુદો જુદો હોય ને. ઘરમાં બા દાળ બનાવે એ અલગ સ્વાદ હોય, ધર્મપત્ની બનાવે એ સ્વાદે અલગ હોય, બેન બનાવે એ સ્વાદે અલગ હોય, કાકી દાદી એ બનાવે એ સ્વાદે અલગ હોય. શું કામ? સાવ કાઠિયાવાડી ભાષામાં કહું, હથરોટી જુદી હોય. પણ મૂળ તત્વમાં તો દાળ જ છે ને, મૂળ તત્વમાં દાળ છે. મહાપ્રભુજીએ દાળમાંથી, તુરની દાળમાંથી ક્યાંય અડદની દાળ કરી જ નથી સાહેબ. અને હું તો અવારનવાર કહું કે ક્યારેય પણ કોઈ સંપ્રદાયની ટીકા કરવાનો મને તમને ક્યારેય અધિકાર જ નથી. કરી જ ન શકાય. આપણા ઈષ્ટને મહાન બનાવવા, બીજાના ઈષ્ટને ક્યારેય નીચો ન ચિતરાવી શકાય. આપણે સર્વમાં ઈશ્વર છે. જ્યાં જ્ઞાન મળે ને બસ ઓ ભગવાન છે, ઓ આદરણીય છે.
મહાપ્રભુજીએ સર્વ સનાતનની સાથે જ શ્રી વલ્લભ ચાલ્યા છે, સાંભળો. પણ ક્યારેક તમે તમારા મુક્ત વિચારોથી જીવી શકો છો. મારે તમે કયો એમ જ જીવવાનું હોય? તમે કાલ મને પૂર્ણાવતી થાય પછી તમે મને અહીંયા 2 કલાક બેહારો તો મને ગમે ખરા? શું કરવું મારે અહીંયા? હું ને તમે 7 દિવસ સુધી જ બંધાયેલા હોય, 8મા દિવસથી હું મુક્ત હોય, સવારમાં હું 8:30 પણ ઉઠી શકું. એટલો બધો મોડો નથી ઉઠતો, આ તો કહું છું. અને હું 9 વાગે પણ ઉઠી શકું. હું સવારમાં મારા રીતે મારું બધું કર્મ કરી શકું, એમાં કોઈ બંધન નથી સાહેબ. તો શ્રી મહાપ્રભુજીએ બહુ સરસ, આપણે જો ક્યારેય પણ ભગવતી ગુરુ મહારાજની કૃપા છે કે હજી સુધીમાં 20 વર્ષની આ ભાગવત યાત્રામાં કોઈથી ક્યારેય પણ મારાથી સરસ્વતીની ઉપાસના છે ક્યારેય પણ ક્ષતિ પ્રભુએ થવા નથી દીધી કે કોઈ જીવાત્માને એવું લાગે કે એક વ્યક્તિત્વ ઉપર બોલે છે એવું શ્રી ઠાકોરજીએ ક્યારેય રહેવા નથી દીધું. પરંતુ આપણી સમજ કેટલી છે ને એ મહત્વનું છે. ક્લાસમાં 70 બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય ભગત, તો બધાને શિક્ષક સરખું જ શીખવાડે. અમુક 7 રૂપિયાની નોટુને 8મા ધોરણ સુધી હોય એકડા ન આવડે, અને એકને બીજા જ દિવસે સ્કૂલે જાય તો એકડે એક સરસ મજાનું લખીને આવે. वो तो आपकी समझ शक्ति पर आधार रखता है, वो तो આપણી પ્રજ્ઞા પર, તમારી પ્રખરતા ઉપર આધાર રાખે છે, શું વિચારવું, શું લેવું. અને સાહેબ ભાગવત એવો ગ્રંથ છે કે આને તમે ગમે તે ચાવણીએ ચાળો ને, ઘઉંની ચાવણી હોય ને એમાં ચાળીએ ને તો ઘઉંનો નાનો દાણો હોય ને નીકળી જાય, મોટો દાણો જ રહે. બાજરાની ચાવણીએ ચાળો ને તો નાના નાના દાણા નીચે પડી જાય, મોટા ઉપર રહે. પણ આ એક ભાગવત એક એવું જ્ઞાન ગંગાની ચાયણી છે કે એને ગમે એ ચાયણે ચાળો ને એમાં સાવ કાઠિયાવાડી ભાષા વાપરો, એમાં કહોજણ નીકળે જ નહીં, બધું જ લઈ લેવાનું છે સાહેબ. આમાં કંઈ કાકરો છે જ નહીં. અને કાકરો હોય ને એના શબ્દો આકરા હોય, એવું કંઈ છે જ નહીં ભાગવતમાં. મને ને તમને ભગવાનનું હૃદયમાં, આપણા હૃદયમાં ભગવાનનું તાપ જગવવાનું જે ગ્રંથ શીખવતો હોય એ ગ્રંથ ક્યારેય મને તમને વિવાદમાં પડવાનું કહેતો જ નથી સાહેબ. વિવાદમાં તો આપણી બુદ્ધિ પાડે છે. તમે જો સામાન્ય વાત જોજો, 2 વ્યક્તિ ભેગા થયા હોય ને, એક સામાન્ય એવી 2 વાત કરે, દાખલા તરીકે કે આજે અહીંયા એક ગાય દોડતી દોડતી આવી હતી. આ વાત તમારે અહીંયાથી મારાથી ચાલુ કરી અમારા આ સંગીત સ્ટાફેથી ફરી 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 અહીંયા હિતાભાઈ પાસેથી થઈને મારી પાસે આવે ને ત્યાં આ વાત કેટલું બધું ભળીને આવી હોય. ટ્રાય કરજો. આ વાત ખાલી હું અહીંથી એટલું જ બોલું કે આજે ગુજરિયા સાહેબ એક ગાય દોડતી દોડતી આવી, એ આમને કે આ થોડોક મરી મસાલો વધારે ભેળવે, છેલ્લે બેઠો છે એટલે, અને પછી અહીંથી ચાલુ કરો ને અહીંયા સુધી આવે ત્યાં એક ગાયની 100 ગાય થઈ ગઈ હોય. કોઈએ ધડબડ દોડાવી હોય, કોઈએ ફાડેન ફાસ દોડાવી હોય, કોઈએ મારતી મારતી આવી, આવું અલંકારો લગાડ્યા હોય. માત્ર ને માત્ર મારા બાપ વાતની અંદર ગાય જ છે, કરતા પણ અલંકૃત ગાય દોડે છે, એ ગાયની કૃતિ છે, પણ સૌએ કૃતિ પોતપોતાની રીતે અલગ અલગ ધરી છે. અહીંયા આપણા ગામમાં બધા સંપ્રદાયના આપણે બધા રહીએ છીએ, સૌએ પોતપોતાની રીતે વિચારે. જો જ્ઞાન માર્ગ છે તો હરિગુરુ વૈષ્ણવ છે એમને પુષ્ટિ ભક્તિમાં વિચારે, નિજારપંથી છે એમને તત્વમાં માલે, કેવલ સાહેબ છે એમને પદાર્થ કહે છે તો એક જ ને ભગવાન. કબીર જેને સાહેબ કહે છે. કહો કોઈ માતાજીનો ભક્ત હોય તો એમને શક્તિની ઉપાસના કહે છે. કૃતિ એક જ છે,
અલંકૃત માત્ર ફરે છે. એમાં પણ આજે વેણુગીત છે. જોજો, વેણુગીત સહજતા, સરળતા અને ત્રીજો શબ્દ સહિષ્ણુતા, આ ત્રણનું જ્ઞાન આપે છે. આઈએ સુબોધજીની અંદર પ્રવેશ કરીએ, આચાર્યશ્રીને પ્રાર્થના કરીએ કે બને એટલું આપણા જે શબ્દકોશ શબ્દાવલી છે અમારા માનસની અંદર અને અમારા હૃદયની અંદર બિરાજમાન થાય. તો મહાપ્રભુજીએ શું કીધું કે જીવે એકલું ન રહેવું. સરસ વાત એ જ વાત સનાતનમાં કરી કે માણસે એકાંત સેવવું. મહાપ્રભુજી એમ કહ્યું કે એકલું ન રહેવું, પણ મહાપ્રભુજી શું કહે સુબોધજીમાં? જીવે કોની સાથે રહેવું? ઠાકોરજીની સાથે રહેવું. સનાતનના મહાપુરુષ એમ કે જીવે એકાંતમાં હરિને સેવવો, અંદર રહેલા પરમાત્માને સેવી લેવો. એટલા માટે વેણુ એકલી એકલી નથી વાગતી. જુઓ, સમજીએ હવે. અને થોડી વાર માટે ભૂલી જાઓ કે વેણુ સ્વરૂપ ભૂલી જાજો વેણુનું, તો જ મજા આવશે આપણને આ સાંભળવાની. અને આમાં જે મેં અહીંયાથી જઈને રાત્રે મહેનત કરી છે ને એ તમે સમજી શકશો એમ. કારણ કે 1 વાગ્યા સુધી તો હું અહીંયા બેઠો હતો, ને પછી આપણે એમના વિશે ચર્ચા કરી હોય. વેણુને વગાડવા માટે 2 હોઠ ભેગા થાય છે, અધરામૃત થાય છે. મિલન અને ઝંખના એ અધરામૃત છે પ્રભુના. ભગવાન વેણુને પોતાના અધરામૃત પર ધરે છે. એટલે તો ઠાકોરજી વ્રજમાંથી જાય ત્યારે રાધાજીને વેણુ આપતા જાય, એ વેણુ શ્વેતવાળ થઈ જાય, કેશ શ્વેત થાય ત્યાં સુધી રાજાજી વેણુ અધર ધરે છે, નીચે ન મૂકી શકે. જીને અધર ધર્યો એને અહીંયા કેવી રીતના રાખવાનું હોય? એને નીચે ન રાખી શકું. જે વેણુને મારો પ્રભુ અધેર ધરે છે ઠાકોરજી, એને નીચે ન રાખી શકીએ. એટલે તો આપ તો હરિગુરુ વૈષ્ણવો અહીંયા મારા કરતા બધા મહાન છે. દીનતાનો ગુણ રાખી અને આ સાંભળજો. કારણ કે સુબોધજીની ઉપર લગભગ તો 2 થી 3જી વાર જ બોલવાનું થયું છે, એટલે કદાચ આ તો મહાન ગ્રંથ છે, તો ક્ષમા ચાહું છું. ઠાડા સ્વરૂપને શયનમાં વેણુ શયન કરાવે છે. ઠાડું સ્વરૂપ હોય એ શયન ન થાય એટલે વેણુને શયન કરાવે છે. શું કામ? વેણુ સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. એટલે તો આપણે શયા મંદિરમાં ઠાકોરજીની નિકટમાં છે. પ્રભુ જેને અધરા અમૃત પર ધરે છે, અધર ધરયો રસ સુધા. હવે અહીંયા વેણુ ગીતમાં આચાર્યશ્રીએ કારિકાઓને મૂકી છે, ગોપી અને ગોપોને ભગવાનની સાથે મૂક્યા છે. ગોપી છે એ ભગવાનના ગોપીજનોએ દિવસમાં ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું. પધારો ચમન બાપુ, પધારો. જય સિયારામ. ભયો ગોપીઓ છે એ લીલાનું ગાન કરે છે, સ્મરણ કરે છે. કેટલી સરસ વાત કરી છે, જોજો. જ્યાં સુધી સુબોધજીની ન સમજીએ ને, આમ ગમશે તો ખરા ને આપને બધાને, તો જ આના વિશે વિવરણ કરીએ. નહીતર આ કેળામાં જો જાય ને ભાઈ, તો રાત્રે પાણી વાળ્યું છે ને એ બધું ફેલ જશે. સવારે 5:30 સુધી આખી રાત બેટરીથી પાણી વાળ્યું છે, સમજી જાજો. ત્યારે અત્યારે આ ક્યારા પલળ છે, નહીતર તો કેળામ ન જાય. ગોપીજન ભગવાનનું, પ્રભુનું, ઠાકોરજીના ગુણગાન ગોપીજન છે દિવસના કરે છે ગાન, ગોપ રાત્રે કરે છે. કેટલી સરસ વાત કરી મહાપ્રભુજી. સાહેબ, હું ને તમે જ્યાં સુધી એને સમજ્યા નથી ને ત્યાં સુધી મારા ઠાકોરજી ઉપર, મારા ગોવિંદ ઉપર આપણે ટીકાઓના વરસાદ વરસાવીએ. મહાપ્રભુજીએ ગોપીજનની શરૂઆતમાં જ એવી કીધી કે બંનેની સમાન
આસક્તિ હતી. જ્યાં ભગવાનની આસક્તિ હોય ને ત્યાં જ પ્રભુના ગુણગાન હોય. જોજો, જ્યાં સુધી પ્રભુમાં આસક્તિ ન રહે, જીવ હરિનો આસક્તિ ન બને, ત્યાં સુધી પ્રભુની ક્યારેય પણ ગુણગાન ગાય જ ન જોઈએ. કારણ કે ભગવદ ગુણગાન આસક્તિ એક કાર્ય છે અને ભગવાનમાં આસક્તિ એક કારણ છે. સમજો કે ભગવાનમાં આપણે ગુણગાન ગાઈએ ને એ આપણું કાર્ય થયું કે આપણે શું કર્યું? હરિસ્મરણ કર્યું, પ્રભુનું સ્મરણ કર્યું. ભગવદ સ્મરણ કરીએ એ આસક્તિ છે, એ સામાન્યતઃ કારણ છે. એ કાર્ય સંભવ બનતું નથી. ધીમે ધીમે પંચગુણ છે એ ભક્તિમાં પ્રવેશી જાય અને ભગવાન પ્રત્યે જાગેલી આસક્તિનું બહુ સ્પષ્ટ વર્ણન મહાપ્રભુજીના શબ્દો છે કે ભક્તિમાં ભગવાન પ્રત્યે જાગેલી આસક્તિ છે એનું બહુ સ્પષ્ટ વર્ણન પરીક્ષિત અને સુખદેવજી કરે છે. ધ્યાન દેજે બંધુઓ કે આજે પરીક્ષિતને એવા ઘરે લઈ જાય છે કે જ્યાં હવે પરીક્ષિતને બાહ્ય સૃષ્ટિનું વિસ્મૃતિ થઈ જશે. હવે એને વિસ્મૃતિ થઈ છે, એની સ્મૃતિમાં કોણ છે? માત્ર હરિ ઠાકોરજી છે, એ સિવાય કોઈ છે જ નહીં. જ્યારે જીવ આ જગ્યા ઉપર પહોંચે ને ત્યારે એને अपने कानों से इन वेणुओं का नाद सुनाता है. જ્યાં સુધી ભગવાનનું ગુણગાનમાં એને આસક્તિ થાય, ભગવત ભક્તિમાં આસક્તિ થાય. હવે ભગવત ભક્તિમાં આસક્તિ ક્યારે થાય આપણને બધાને? જો આપણે અહીંયા બેસી અને આપણે ક્યારેક કથા સાંભળી હોય, મહાપુરુષોના ક્યારેક આપણે બધા તમે સત્સંગમાં ગયા હોય તો આપણે ભગવાનમાં આસક્તિ જાગે ને, નહીતર ક્યાંથી જાગે? હંમેશા આપણે ભગવાનને બે વેતનું. અને મને તો એ ખબર નથી પડતી કે લોકાચારમાં લોકોને મગજમાં એવું કોને નાખી દીધું છે કે ભક્તિ કરવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય. એવું છે જ નહીં. ભક્તિ કરવા તો આનંદની પ્રાપ્તિ થાય સાહેબ. ભક્તિ કરવાથી તો આનંદની પ્રાપ્તિ થાય. આનંદને સુખને ક્યારેય કોઈથી ભળ્યું જ નથી સાહેબ. લાખોની તલાઈઓમાં પડખા ફેરવતી સુખ જોયું છે અને ફૂટપાથ ઉપર ગાઢ નિંદ્રામાં સૂતેલી મહેનત જોઈ છે, આનંદ જોયો છે. આપણી પાસે બધું આવે, નીંદર ન આવે તો કેટલી તકલીફ થાય. બધું જ તમારી પાસે હોય, એક જ વસ્તુ ન હોય તો, નીંદર ન હોય તો કેટલી તકલીફ થાય આપણને. તમામ વસ્તુ ઈશ્વરે આપી હોય, ખાલી એક જ વસ્તુ આપણી પાસેથી લઈ લે. હાલો, સામાન્ય, અતત સામાન્ય એક જ વસ્તુ પ્રભુ આપણી પાસેથી લઈ જાય. આટલી વસ્તુ ખાલી ભગવાન આપણી પાસેથી લઈ લે તો આપણને આપણી પાસે રહેલું સુખ એ આનંદ દે કે દુઃખ દે? શું દે? માટે સુખ અને આનંદ ક્યારેય કમ્પોઝિશનમાં આવી જ ન શકે. એ ક્યારેય એને સરખાવી જ ન શકાય ક્યારેય. હવે અહીંયા પવિત્ર વેણુગીત વન અને ભગવાનના સ્વરૂપની વાત કરે છે. કોની વાત કરે છે? વન અને ભગવાનની. હવે આ શ્લોકમાં ભગવાનના ગુણગાનોનું 13 શ્લોકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. કારણ કે ભગવાનના 13 આંગળાવાળા નિત્ય લીલાસ્ત પુરુષોત્તમનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એક અંગૂઠો છે એટલે 13 મહાપ્રભુજી શું બતાવે છે? 13 શ્લોકમાં વેણુગીતનું વર્ણન કર્યું છે. વન
અને ભગવાન બંનેનું એક સાથે વર્ણન કર્યું છે. મહાપ્રભુજી એની કેટલી વિચાર શક્તિ હશે તમે જુઓ તો ખરા. એમણે પહેલા જ એક વાત કરી કે એકલા ન રહેવું. શું કીધું મહાપ્રભુજી? એકલા ન રહેવું. જે માણસ, હું તમને એમ કહું કે તમારે આમ શાંતિથી કથા સાંભળવી, વાતો ન કરવી. આપણે બેઠા હોય બધાને એમ કહીએ, એક વ્યક્તિ એમ કે એ વાતો કરતા નહીં, અને એ જ વ્યક્તિ વાતો કરે તો એ શબ્દનો અર્થ લાગે નહીં સાહેબ, ક્યારેય ન લાગે. હું તમને અહીંયાથી એમ કહું કે ગાંઠિયા ન ખાવા, અને ઈસ્કોનના ગાંઠિયા જો હું જ ખાઈ લઉં તો એ શબ્દની અસર તમારા ઉપર પડે જ નહીં. એટલે હું કહેતો જ નથી, કારણ કે હું તો ગાંઠિયા ખાઉં છું એટલે. અને આપણે તો જાહેર કરી દીધું ને કે ભાઈ સુરત અમદાવાદ આપણી સામે ભાખરી કોઈ લાવવી જ નહીં. આ છેલ્લી આપણી એક ભલામણ છે, તમને અંગત ભલામણ છે. એમ ખાડાવાળી નહીં, કડકડી નહીં, પ્લેન નહીં, એ બધા સ્વરૂપ અમે અહીંયા સાલી વર્ષથી જોઈએ છીએ. એના બદલાતા સ્વરૂપો જે છે ને, પરિવર્તન કહેવાય એને. ઘણા ઘણા બેનો ડિઝાઇનવાળા વેવણાથી ભાખરી બનાવે. આમ કે જો આમ સરસ ડિઝાઇનવાળા ભાખરી, પણ એના મૂળમાં ભાખરી છે. મારી માં મૂળ તત્વ ભાખરીનું જ છે. તો અહીંયા મહાપ્રભુજીએ પહેલા એવું કહ્યું કે જીવે એકલું નહીં રહેવું, એટલે તો વેણુને બે હોઠથી ફૂંકવામાં આવે છે. એટલે મહાપ્રભુજીના શબ્દો નથી, પણ હું તો મારા શબ્દો કહું છું કે એટલે જ ભગવાને વાદ્યમાં વેણું પસંદ કરી છે. કદાચ પ્રભુને ખબર હશે કે ભૂતલ ઉપર ક્યારેક ફરીને પાછી આ લીલાને પ્રગટાવવા માટે મારે આવવું પડશે ને, એટલે હું અત્યારથી જ આ વાદ્ય પસંદ કરી લઉં કે જેમાં વિરહ અને મિલન આ બંનેનો સમન્વય હોય છે. મેં તમને એક દિવસ, કદાચ જો તમને યાદ હોય તો મેં શિવજી વિશેની ચર્ચા કરી હતી કે પોઝિટિવ વસ્તુને શિવજી ભેગા રાખે છે, ઝેરને અમૃતને ને બધું. તો અહીંયા મહાપ્રભુજીએ, ઠાકોરજીએ બે વસ્તુને ભેગી કરી છે સાહેબ. એ કોઈ દિવસ થઈ ન શકે ને એને ભેગી કરી છે. તમે વિચાર કરો, ઝંખના અને મિલન આ બે ભેગું થાય. સમજો, ઝંખના અને મિલન આ કોઈ દિવસ ભેગા થઈ ન શકે સાહેબ. મહાપ્રભુજીએ સુબોધેજીમાં મારા બાપ આ બંનેને ભેગા કર્યા છે. ઝંખના કોની હોય? સાંભળજો, જે વ્યક્તિ આપણી પાસે ન હોય એની આપણને ઝંખના હોય, જે વસ્તુ ન હોય એની આપણને ઝંખના હોય. અહીંયા ગલઢા બા બેઠા છે, એમને દાંત નથી તો એને દાંતની ઝંખના હશે, પૂછી જુઓ. આંખ જેની નબળી પડે એમને આંખની ઝંખના હોય. ગોઠણ જેના નબળા પડી જાય, તમને નથી કહેતો, ગોઠણ નબળા પડી જાય એને એવું થાય કે જલ્દી આ કંઈક સારું થઈ જાય તો સારું, ત્યારે એને ગોઠણની ઝંખના થાય. સમજો કે ઝંખના ક્યારે થાય કોઈ પણ વસ્તુની? કે આપણી પાસે ન હોય તો. હવે અહીંયા મહાપ્રભુજી જે વસ્તુ પાસે છે ને એની ઝંખના વર્ણવી છે સાહેબ. એ મારા તો વિચારથી બહાર કહી શકાય. ધીમું કરજો થોડું. એ મારી વિચારથી તો હું એને સમજાવી ન શકું. હું તો માત્ર ને માત્ર, આપણે તો એનું ચરણામત લઈ શકીએ, બસ એનું પાન કરી શકીએ. એ સુબોધજીને આપણીથી સમજી ન શકાય, અને મારી કોઈ એવી શક્તિ પણ નથી કે હું આપને સમજાવી શકું. આપ સમજવાને લાયક છો, નો ડાઉટ, પણ હું સમજાવી શકું એટલી બધી હું સુબોધજીને સમજાવી ન શકું તમને. મહાપ્રભુજીએ કેટલી સરસ વાત કરી કે બે વસ્તુને એક સાથે વર્ણવી છે, ઝંખનાને મિલનને. કેવી રીતના વર્ણવું તમે વિચાર કરો છો, ખાલી તમે તમારા મનથી વિચાર કરો. તમારી પાસે અંગૂઠો સ્વસ્થ છે,
સારામાં સારો છે, તો આની ઝંખના હોય તમને. તમારા મનથી વિચારો કે અંગૂઠો તમારી પાસે સ્વસ્થ છે, સરસ છે, તમે આમ સુઈ કહી શકો છો, બધું કરી શકો છો, તો એની તમને ઝંખના હોય કોઈ દી? ન હોય, એનું મહત્વ જ ન હોય. સાહેબ, ઈ કરવા માટે થઈને વ્રજમાં જવું પડે. એ ઝંખનાને સમજવા માટે, એ ઝંખનાનું અનુભૂતિ કરવા માટે જીવે ગોપી બનવું જોઈએ, તો વિરહ જાગે. વિચાર કરો, જેની સાથે નિત્ય ઠાકોરજી છે છતાં વિરહ કરે. હવે અહીંયા હું તમને થોડી વાર માટે આપણી ચર્ચા કરીએ કે આવું શું કામ શ્રી મહાપ્રભુજી વર્ણવ્યું. પરીક્ષિતે સુખદેવજીને આવું શું કામ કહ્યું? વ્યાસે એની કલમમાં આવી વાત શું કામ કરી કે ઝંખના ને મિલન પરીક્ષિત એક સાથે રાખજે? શું કામ? પાસે હોય ને, સાંભળજો, એને છૂટી જવાનો સતત ડર, ઈ પણ પ્રેમ લક્ષણા છે, ભક્તિ છે. સાથે રહેનાર વ્યક્તિ છૂટી ન જાય એની વિરહ, ઈ ઝંખના છે. આપણા દાંત ન પડી જાય ને એટલે તો સવારમાં આપણે કોલગેટ લઈને મંડાઈએ છીએ, દાંતને સ્વસ્થ કરીએ છીએ. આપણી સ્કિનમાં કોઈ તકલીફ ન થાય એટલે આપણે વારે વારે ક્યાં જઈએ છીએ? ત્યાં જઈએ છીએ. આપણા ચહેરા ઉપર કોઈ તકલીફ ન પડે, આપણી સ્કિન ઉપર કોઈ ઇફેક્ટ ના આવે એટલે વારે વારે આપણે એમનું સમારકામ કર્યા કરીએ છીએ. આપણી વાત નથી કરતો, બહારની વાત છે. જે વસ્તુ પાસે છે છૂટી ન જાય એની વિરહતાની વેદના, એ ઝંખના છે સાહેબ. ઝંખના પીડા નથી, યાદ રાખજો, ઝંખના વેદના છે. પીડા તો શરીરને હોય, વેદના હૃદયમાં હોય છે સાહેબ. અને હૃદયની વેદના ઠાકોરજી આપણાથી દૂર પ્રભુ ન થાય ને, એ જ વેદના હોવી જોઈએ. એના સિવાય કે વેદના ન હોવી જોઈએ, ઝંખના કોઈ ન હોવી જોઈએ. નિત્ય પ્રભુની સામે આપણે બેસીને એક જ વાતની ઝંખના કરવી જોઈએ. પ્રભુ ગોપીજનને જેવો પ્રેમ આપ્યો, ગોપીજન પાસેથી ભગવાન પ્રત્યક્ષ ન હોય પણ પરોક્ષ રીતે રોજ એટલે રોજ ઠાકોરજી એમની સાથે હોય, એ ઝંખના છે. હવે અહીંયા સવારથી, અને એમાંય આવતીકાલે પાછી, ખરેખર તો આ ઉત્સવ કાલ લેવો પડે આ વાત, પણ કાલને તો હવે આપણી પાસે ટાઈમ જ નથી. આયોજકોને કઈ કહેવાશે નહીં, એકાદ દી વધારી દો એમ. આવતીકાલે ગોપાષ્ટમી છે, પ્રથમ પ્રભુ પ્રવેશ કરે છે. આપણે એક દિવસ અગાઉ હાલીએ. અહીંયા ભગવાનની હવે વેણુગીતની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? ગોપીઓની ઝંખના જ્યારે ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચે છે એ સમયે ભગવાન સવારમાં વૃંદાવનની અંદર પ્રવેશ કરે. હવે પહેલા જોજો, ગોપી ગીતની વેણુ ગીતની અંદર પહેલા ઠાકોરજીનું સ્વરૂપનો વર્ણવ્યું. જો તમે પેલા એમણે ઠાકોરજીના સ્વરૂપની વાત જ નથી આવતી વેણુ ગીતમાં. પહેલા શ્લોકની અંદર, પહેલા શ્લોકમાં તો શેની વાત આવે છે? પ્રકૃતિની વાત આવે છે. પહેલા પ્રકૃતિ, પછી પુરુષ. નહીતર તો પહેલા બરવા પીડમ નટ વરવા પુનો આવે. એટલે હું તો મારી રીતથી કહું છું, તમે સમજો કે એ આપનું વાત છે, સ્વીકારો કે ન સ્વીકારો. પહેલા પ્રકૃતિની વાત કરીએ. आइए 2 मिनट हम इन आध्यात्मिक की बात करें कि पहला प्रकृति की बात करे छे, पछी स्वरूप नी वर्णन करे छे. हवे स्वरूप में राग क्यारे उत्पन्न थाय, अनुराग क्यारे थाय? ज्यारे स्वरूप में लालच जागे तो अनुराग उत्पन्न थाय अने तो राग थाय. बिन देख होत न परतीति, जोया वगर कोई दिवस भाव जागे नहीं. અહીંયાથી આપણને બધા એફિલ ટાવરની વાત કરે.
હવે મેઘ તમે જો આપણે કોઈ દિવસ અમરેલીનો ટાવર ન જોયો હોય તો એફિલ ટાવરમાં આપણને કોઈ દી ભાવ જાગે? એફિલ ટાવરમાં કોઈ દી આપણને ભાવ જાગે નહીં, કારણ કે અમરેલીનો ટાવરે આપણે જોયો નથી ક્યારેય ભાઈ. તો શું ખબર હોય? હશે ભાઈ. અહીંયા આપણા જે રિલેટિવો છે બધા યુએસ જાય છે, એમાં અમારે ગગુબેન, એ મેં વિડીયો કોલમાં જોયું. ગગુબેન અમેરિકા ગઈ તો કાનની કડી કાઢી નહીં એને, લ્યો વધાવો તાલી થે કરે ને એને રસોઈ આપી હતી આપણને ભાઈ. મેં વિડીયો કોલમાં જોયું ને, ચાંદલો બદલો નહીં એને. મને જે દિન રમાડતી હતી ને એટલા વર્ષથી એનું લુક એનું ઈ છે. એ અહીંયા આવીને યુએસની વાત કરે તો હું કોઈ દી યુએસ ગયો નથી. તો આપણને જે જ્ઞાન નથી એને જવાનું મન થાય. શું કામ ન જવાનું મન થાય? અંદરથી તો મન થાય છે પણ આમ નથી થતું. ટિકિટ સાંભળીને નથી થતું, આમ થાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે એને જોઈએ નહીં ને ત્યાં સુધી પ્રીતિ ન જાગે. એકવાર આપણે એ સ્થળ જોયા હોય તો આપણને ફરીને ગમે કે હા બરોબર છે. તો અહીંયા પહેલા સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા પહેલા રાગ ઉત્પન્ન કરવાનું કીધું. તમારે અહીંયા ભગવત કથામાં આવવું હોય ને તો પહેલેથી આવો અને ભાવ ઉત્પન્ન થાય એવું ન હોવું જોઈએ. વક્તા હતા ગમે તે હોય, અહીંયા આવો અને પછી એમ થાય જાવું છે એવું ન હોવું જોઈએ. ખાલી ભગવત કથાની વાત સાંભળવા મળે આપણને સાહેબ, અને આપણામાં પ્રીતિ જાગી જાય ને એ જ સાચી ઝંખના છે. જો શું સાંભળવું શું લેવું એ બધી તો તમારા હાથની વાત છે. જો ભાઈ હું તો અહીંયા મરી મસાલા વાળી વાત કરું, સાંભળજો. હું કેવી વાત કરું અહીંયાથી? મરી મસાલા વાળી વાત, અને મારે કરવી જ પડે એ વાત. પણ એમાંથી તમારે શું લેવું? દાળ ભાત શાક રોટલી સંભારો, 2 પ્રકારની મીઠાઈ, 2 પ્રકારનું ફરસાણ. આમ તો અત્યારમાં જમવાની વાત કરે, પછી 11:30 વાગે જમવાની વાત કરવી એ પાપ છે. 12 વાગે હું તમને સરસ મજાના ભોજનની વાત કરું અને મને એ મારા શબ્દો છે, કોઈના નથી. જો બીજાના શબ્દો બોલું તો હું કહું આના શબ્દો છે. હું એક દિવસ લખતો હતો ને તો મને એવું થયું કે ભગવાન રસોવેશ શબ્દ ભગવાન માટે હું કામ વાપર્યો છે? તો મારા શબ્દો છે, કોઈના નથી. એટલે હું કહી શકું કે તમને 1 વાટકામાં હુકડી આપે અને 1માં ગુલાબ જાંબુ આપે મસ્ત એકદમ નરમ નરમ, તો તમે શું લ્યો? ચતુરભાઈ, ગુલાબ જાંબુ જ લઈએ ને, હુકડીને બટકું નથી લેવું ભાઈ. કારણ કે પેલાની ગલઢી બાવીએ આપણી બાવીએ હુકડી સિવાય કોઈથી કંઈ ખવડાવ્યું જ નહીં. હું મારી બાન ઘણી વાર કહું, હું કહું બા તો ઓલી ગાંઠિયા બનાવતા, ખબર છે અહીંયા ગલઢા બાવું બેઠા છે ને એ બધા ગાંઠિયા બનાવતા. હવે એ ગાંઠિયાનો ડબ્બો ગોતવાની હું તમને સિસ્ટમ કહું. ડબ્બો લઈને એ ગાંઠિયો સાલો ખખડે, અવાજ કરે કે હું અહીંયા છું, આ ઘેરે બેઠો છું, ચોથા ઘેરે. એ ગાંઠિયા ડોસ્યું વી જાય એટલે લુપ્ત થઈ જાય, ડાયનાસોર જેવું થાય. પછી ખાલી આવનાર પેઢીની ગાંઠિયાની વાત જ કરવી પડશે કે અમારા દાદીબા હતા એ ગાંઠિયા બનાવતા. લીમડાના દાંતણની ગરજ ક્યારેક ક્યારેક અમારા ગાંઠિયા સારી દેતા હતા ને, એવા કડક ગાંઠિયા આપણે નાના હોય ત્યારે. હમણાં એક દર અમે બેઠા હતા અહીંયા બધા, મેં વાત કરી હતી રાંધણ છઠની. પેલા આપણે રાંધણ છઠની કેટલી રાહ જોતા, કેટલી બધી રાહ જોતા બેન, સાચું ખોટું? એમ થાય ક્યારે રાંધણ છઠ આવે ને ક્યારે. કાલ હિતેશભાઈ બહુ સરસ વાત કીધી કે તહેવારોને આપણી સંસ્કૃતિની સાથે રહીને ઉજવજો. ક્યારેક અહીંયા બેઠેલી માતાઓ છે ને એને નમ્ર નિવેદન છે કે આવા તહેવારોની અંદર ભલે તમારે ભગવાનની દયા હોય, આપ બધા
છો એના કરતાં 1000 ગણા ખુશ રહો, સુખી થાવો, એવા વ્યાસ ગાદીએથી મારા આશીર્વાદ છે. બ્રાહ્મણ તરીકે આપી શકો આશીર્વાદ સાહેબ. આપણા ખૂબ આનંદ રહે તમારા ઘરે. તમે બધું બહારથી લાવી શકો એવો આપ બધા સક્ષમ છો. ભગવાનની કૃપા છે આપ બધા ઉપર. પણ રાંધણ છઠે તમારા ઘરે ક્યારેક આ રસોઈ બનાવજો, એટલે આ આપણી પરંપરા લુપ્ત ન થઈ જાય. અહીંયા પ્રકૃતિનું વર્ણન પહેલા કરવામાં આવ્યું અને પછી પુરુષનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. આઈએ ભગવાનનું સ્મરણ કરી હવે વેણુ ગીતની અંદર પ્રવેશ કરીએ. शरत्स्वज्जलं पद्माकारं सुगन्धिनां निविशतं वायुनां आतं सह गोपाल आइए पहले इन श्लोक का अर्थ समझते हैं. અહીંયા બે શબ્દો ગોપાલ અને ગાયો સાથે વૃંદાવનમાં પ્રવેશ કરે છે ભગવાન. એવું બતાવે ઇત્તમ શરત્સ્વજ્જલમ. પહેલું જ શરીરમાં જલ તત્વ શુદ્ધ હોવું જોઈએ સાહેબ. એટલે અહીંયા સ્વજ્જલમ શબ્દ વાપર્યો. ત્યાર પછી પદ્માકારમ ન્યવિશતમ. ન્યવિશતમ એટલે દાખલ થવું. પદ્માકારમ એટલે કમળ બતાવ્યું છે. શું કીધું છે અહીંયા? આખો શ્લોક તમે જુઓ વેણુ ગીતનું, તો એની અંદર મહાપ્રભુજીએ સુબોધીજીની છે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરી છે. હું એમનામાંથી જ જોઈને કથા કરું છું. મારા એક પણ શબ્દ આની અંદર છે નહીં. મહાપ્રભુજીએ સુબોધીજીની અંદર બે શબ્દોનો વધારે અર્થ ભાર મૂક્યો એના ઉપર. તમે કોઈના ઘરે જાઓ, તમને એમ કે આવો ને બેસો, તો તમે મારી હારે રહેજો, પાછા નાવમાં વાહે ન રહી જતા, નહીતર મને મજા ના આવે ને તમને મજા ના આવે. આપણે કોઈના ઘરે જઈએ, તમને એમ થાય કે મહાપ્રભુજીએ આટલા બધા શ્લોક છે, અર્થ નાના નાના શબ્દો છે, તો શબ્દોમાંથી મહાપ્રભુજીએ બે જ શબ્દો શું કામ લીધા? અને બીજું, મારી એક કરબદ્ધ પ્રાર્થના સાંભળો કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના વ્યક્તિઓ અહીંયા બેઠા હોય, એમણે એવું ન માનતા કે સંપ્રદાય કથા કરે છે. હું તો તમને આપણને બધાને સરળ સમજાય વેણુ ગીત. આવતીકાલે તમે ગમે ત્યાં વેણુ ગીત સાંભળો ને તો સાલું બીજું કાંઈ તો કાંઈ નહીં, પણ આ વ્યાસપીઠ તો તમને યાદ આવવી જ જોઈએ. એવી મારી કોશિશ છે. અને એકવાર આ વ્યાસપીઠ ભારતભરમાં, રમેશભાઈ, ગમે તેવી કથાના આયોજન થતા હોય, આ ભારત વર્ષની અંદર રાષ્ટ્રગીત સાથે જો કોઈ કથાની શરૂઆત થતી હોય ને તો સાહેબ મારી વ્યાસપીઠ છે. આ સિવાય એક પણ છે નહીં સાહેબ. આમનું રૂપાલા સાહેબે પણ એ બાયકોલ અભિનંદન આપ્યા કે ભાઈ સરસ, કે આ એક જ વ્યાસપીઠ એવી છે કે જે રાષ્ટ્રગીત સાથે ભગવત કથાની શરૂઆત કરે છે. જ્યારે કોઈ નહોતા કરતા ને ત્યારથી મેં શરૂઆત કરી હતી. જો દેશભક્તિ હોય ને, દેશ દાજ હોય ને,
કારણ કે જનની જન્મભૂમિ ગેરે યસી, જ્યાં જન્મ્યા છે ને એનો જો ગર્વ ન હોય ને તો ક્યાંય આપણે હાલીએ જ નહીં. આપણે 7 રૂપિયાની નોટ કહેવાય, એ માર્કેટમાં ચલણમાં ના હોય. એટલે માફ કરજો, એવું નહીં બોલતા કે ભાઈ એમને તો ખાલી સુબોધીજીની હતી ને વૈષ્ણવોની વાર્તા હતી, એવું નથી મારા બાપ. આપણે બધા જ હરિગુરુ ભગવાનના શ્રી ચરણની રજ છીએ. પણ મારી કોશિશ એવી છે કે જેમણે વેણુગીતને ન્યાય આપ્યો ને એ ન્યાય ઉપર આપણે ચાલીએ. તમે કોઈના ઘરે ગયા હોય, અહીંયા મહાપ્રભુજીએ 2 શબ્દો પર વધારે ભાર આપ્યો. એક છે પદ્માકારમ અને એક ન્યવિશત. પદ્માકાર એટલે કમળ, ન્યવિશત એટલે દાખલ થવું. હવે તમે કોઈના ઘરે જાઓ તો તમને એમ કે આવો અને બેસો, તો તમને વધારે કયું સારું લાગશે? આવો આવો. આપણે એને ઘરે ગયા કઈ ઊભા રહેવાના જ ન હોય ભગત, એને સોફો ભાળીએ એટલે આપણે બેહી જ જવાના છીએ. પણ આપણને એ આવકારો આપે ને, આવો આવો આવો, તમારું સ્વાગત છે મારા ઘરે, પધારો ભાઈ આવો, એ આપણને વધારે સારું લાગે. પછી તમે એને ત્યાં બેસી અને હાંડિયા ખૂતી જાય એવી ચા પીએ આપણે, હે ફળી ઊભી રહે એ તો આછી લાગે, પણ આખું હાંડિયા ખૂતી જાય એવી ચા જો પીએ એ બધું આપણે ભૂલી જઈએ. આપણે યાદ ક્યું રાખીએ? સ્વાગત. યાદ ક્યું રાખીએ? સ્વાગત. હું તમારા ઘરે આવ્યો હોય, તમે મને આવો ન કહો અને બેસાડી દો, પછી તમે મને 56 ભોગ જમાડો, મને વાલા લાગે? ન લાગે. નહીં આદર નહીં આવકાર નહીં નैनों में स्नेह, तुलसी इस घर न जाइए भले कंचन बरसे में. તો આપણને બેમાંથી શબ્દ કયો વાલો લાગ્યો વધારે? આવો ભાઈ, વેલકમ, સ્વાગત છે મારા ઘરની અંદર તમારું. તો અહીંયા મહાપ્રભુજીએ 2 શબ્દો ઉપર ભાર આપ્યો છે. ભગવાન अच्युत કયા છે. अच्युत का अर्थ होता है જેનું સ્વરૂપથી ખલન ન થાય, જે અચ્યુત કહેવાય છે, જે લીલામાં નાયક શ્રેષ્ઠ છે. એટલે અહીંયા શબ્દ વાપરીને સ ગોપાલ કો અચ્યુત. જેની પાસે મોઢે હોય એને વાંધો નહીં, પણ જેને વેણુગીત મોઢે ન હોય એ હેન્ડસેટ ઉપર જરાક લીરિસ કરીને રાખજો આગળ, એટલે વધારે મજા આવે આપણને. કો અચ્યુત, ત્યાં અ છે નહીં, પણ સંધિ છૂટી વાળા માટે અચ્યુત શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. અચ્યુત એટલે નાયક થાય. નાયક કોણ બની શકે? જે વર્ચસ્વ વાળી વ્યક્તિ હોય એ નાયક બની શકે ને. અહીંયા જવાબદારી આગળ બે બેઠા એ મુરબ્બીને આપી છે, બરોબર. આની જગ્યાએ 5 વર્ષના છોકરાને આપી હોય તો આપણે કોઈ હારી એનું? આ ડારા ડફારે અમારે જયસુખભાઈ ભગતને ડાયા ડફા કરે તો અમે કહીએ હા હા બોલો બોલો હું છે. આ જગ્યાએ નાનું 5 વર્ષના 2 છોકરા હોય તો આપણે ધ્યાન દઈએ ને? ન દઈએ. નાયક શ્રેષ્ઠતા બતાવે છે. શું બતાવે? શ્રેષ્ઠતા. હવે હારે કોણ છે ભગવાનની સાથે? ગોપ એમના સેવકો છે. ગોપો એમના સાથે એમના સેવકો છે. ગોપો છે દેવતાઓનો અવતાર છે. બીજું મહાપ્રભુજી લખે સ્વભાવે નિર્દોષ છે. ધ્યાન દેજો બંધુઓ, મહાપ્રભુજી એવું કહે છે કે ગોપો છે એ ભગવાનનો અવતાર છે. સાંભળજો, નાયક કોણ છે? ભગવાન છે. અહીંયા કેવું સરસ 2 શબ્દોનો સમન્વય કર્યો. એક ભગવાન એમ કહે કે ગોપો દેવોનો અવતાર છે, તો ભગવાન શું છે? એ દેવ જ છે ને. જ્યાં મારી તો સમજણ શક્તિની બહાર જાય આ વાત. અબ તો બધા ગુરુમુખી હશે, એમને ખબર હશે. દેવ અને દેવોનો અવતાર બંનેને સાથે જોડવામાં આવ્યા, કારણ કે ભગવાને ઋષિમુનિઓને આજ્ઞા કરવામાં આવી હતી તમે જાઓ. બીજો શબ્દ એવો વાપર્યો કે સ્વભાવે નિર્દોષ છે. પ્રભુને કેવા લોકો ગમે છે?
ભગવાનને નિર્દોષ લોક ગમે છે. પ્રભુને મારો ને તમારો સ્વભાવ કેવો ગમે છે? નિર્દોષ ગમે છે. ભગવાનને ભાવ ગમે છે, ભપકો ન ગમે મારા બાપ. જો એને ભપકો ગમતો હોત ને તો એ દુશાસનના મેલે 56 ભોગ જમવા ગયો હોત. મહાભારત ખોલજો તો દુશાસનના મેલે દુર્યોધને પ્રભુ માટે, ભગવાન સંધિ માટે આવે ત્યારે 56 ભોગની તૈયારી કરે, એ ઠુકરાવી દે અને સુલભાને ત્યાં રાત્રિના સમયે જાય. ભાવ ભોગવત્યમ, મારે ભોગતા થવું છે. ગોપા સ્વભાવે નિર્દોષ છે. અને ત્યાર પછી વનનું વર્ણન કરવા ફરી એકવાર આપણે એ શ્લોકને દોરાવીએ. પહેલા શ્લોકને આइए मेरे साथ सब गाइए. पद्माकार सुगंधिनां वायुना वातं सगो गोपाल को उज्जितम्. ભગવાન પ્રવેશ કરે છે ત્યારે હવે અહીંયા જળનું મહત્વ બતાવ્યું. જળ કેવું છે? વા વાયુના વાતમ સ્વજલમ. જળ કેવું હોવું જોઈએ? નિર્મળ છે. અતિશય ઠંડુ પણ નથી અને અતિશય ગરમ પણ નથી. સાંભળજો, કોઈ પણ મહાપ્રભુજીના શબ્દો પર વિરોધ કરી જ ન શકે ને સાહેબ. એટલે હું જાહેરમાં સુબોધીજી લઈને આવ્યો હોય. ઇથમ સ્વજલમ, જળ કેવું છે? નથી ઠંડુ કે નથી ગરમ. જળની પ્રકૃતિ કેવી છે? વહેતું રહેવાનું છે. આઈએ 2 મિનિટ એમનાથી બહાર નીકળીને સમજીએ આ શ્લોકને. જળની પ્રકૃતિ કેવી છે? વહેતું રહેવાનું. વહેવાનું કેવી રીતના હોય? એક સરખું વહેવું પડે. जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए ना तो उसमें नहीं तो उछल कूद करना चाहिए या नहीं सूखना चाहिए. जल एक प्रीतिનું પણ સ્થાન બતાવે છે. અગ્નિની સાથે પક્ષી મિત્રતા કરે ને, ઘર જલે એટલે છોડીને વહી જાય. મિત્રતા તો સંગ એવો કર્યો, મછલી જલ સંગ. જલ સુકાય ને મછલી ભી મર જાય. એટલા માટે અહીંયા પેલા જળનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે સ્વચ્છલ જળ, જળ એક સરખું વહે છે. શું કામ? ભાગવતના મૂળમાં જઈએ કે પરીક્ષિતને આજે આવતીકાલે એનો દેહ છોડવાનો છે. રાજા ધ્યાન રાખજે, આ જ્ઞાન માર્ગ અને ભક્તિ માર્ગ આ બેયનો સમન્વય છે. જો આમાંથી એક પણ માર્ગમાં ઓપોઝિટિવ અપ કે ડાઉન થશે ને તો અંતે હરિ યાદ નહીં આવે. કેટલું સુખદેવજી એને સમજાવીને પરીક્ષિતને કહે છે સાહેબ. એક શિષ્યને સામે બેસાડીને કહે છે, રાજા સાંભળ, સ્વજલમ જળની વર્ણન કરવામાં આવ્યું. રમણ નિર્મળ હોવું જોઈએ. જળ જળ કેવું હોવું જોઈએ? દીનતા વાળું હોવું જોઈએ. એટલા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી કહે હરિગુરુ વૈષ્ણવ કેવો હોવો જોઈએ? દીનતા ભરેલો હોવો જોઈએ. એનામાં કોઈ ક્રોધ ન હોવો જોઈએ સાહેબ. એટલે તો શ્રી મહાપ્રભુજી જે વસ્તુ નથી અંગીકાર કરવાની એની ના પાડે છે કે આ વસ્તુ અંગીકાર કરીએ ને તો તામસ પ્રકૃતિ આવે. અને તામસ પ્રકૃતિ હોય ને તો માળાય છોકરાના હાથમાં હોય મરાઈ જાય છે. માળા હોતન
હું તો બીજા ગામની વાત કરું, આપણી નથી કરતો. હાથમાં માળા હોય ને માળી છોકરાને જડઝપટ કરી લે. બોલો શું કામ? ક્યોંકિ પ્રકૃતિ અમારી તામસ છે. એટલા માટે અહીંયા રમણ શબ્દ વાપર્યો. અને રમણ કરવા માટે જો સમજ ગયે એવો સમજાયેંગે, રમણ માટે થઈ અને આસક્તિ ન હોવો જોઈએ. સુગંધવાળો પવન, જલકીડા માટે સ્વચ્છળ જલ નિકુંજના પ્રભુએ વર્ણન કર્યું. અહીંયા હવે પ્રભુના સ્વરૂપનું વર્ણન થાય છે. જુઓ, પહેલા શ્લોકમાં માત્ર ને માત્ર પ્રકૃતિ એમની જ વાત કરી. આમાં કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય શ્લોકમાં અચ્યુત સિવાય ભગવાનનું નામ લેવામાં આવ્યું નહીં. ક્રિયાપદમાં કર્તાને પહેલા મૂકવામાં આવ્યા, પ્રકૃતિ પછી પુરુષને મૂકવામાં આવે. અને અહીંયા હવે भगवान स्वरूप पेला वेणु स्वरूप वर्णन करे छे। आइए दूसरा श्लोक का गान कर बाद में उससे समझते हैं। मधुपति भृंग द्विज कुल जुष्ट सरह मधुपति रवगायन हरयन पशुपाल बल चुकुज वेणुना शब्द में मधुपति वनराजी एवं शब्द पहला शुरुआत थाय छे। राजी का अर्थ होता है पंक्ति, हार छे। सुष्मिन यानी मत, भृंगी यानी भमराओ, ज्येष्ठ एटले के सेवला सेवायेला, महिग्रत एटले पर्वत। जो केटली वस्तुनु भगवद में वर्णन करवामां आवे छे। वह गाह्य एटले प्रवेश कर्यो। पेला शेनु वर्णन करवामां आव्युं? पंक्ति। त्यार पछी पंक्ति पछी भमराओनुं वर्णन कर्युं। मारा शब्दों छे, एने नथी। भागवत में 4-5 जग्याए भमरनुं वर्णन करवामां आवे। एवुं शुं काम करवानुं छे? मने आज राते ज हुं आमनो अभ्यास करतो तो ते मने विचार आव्यो एम के 2 वखत भमर गीत में तो आखुं भमराने अनुलक्षीने के क्यो। अब 10मा स्कंदना शरूआत में तमे वांचजो। 10मा स्कंदना शरूआत में सुखदेव जी परीक्षित ने एवं कहे कि राजा सांभळ, भमर माया में बीड़ाई जाए न्याथी भमर चालू थाय छे। 10मा स्कंद में ते छेक सुधी भमरो रहेशे। सोचना अपने विचारो से। जुष्ट एटले के सेवायेलो, महिग्रणम एटले पर्वत, अवगाह्य प्रवेश करवो, गौपाल साथे, बल एटले के बलराम प्रभु दाव साथे, चुकुज એટલે કુંજન કર્યું। અહીંયા 7 વસ્તુ ઉપર, પેલા 2 વસ્તુ ઉપર, 2 શબ્દો ઉપર, પછીના બીજા શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ 7 શબ્દો ઉપર ભાર મૂક્યો છે। શું કામ? કારણ કે અહીંયા અર્થ એવો થાય છે કે વનમાં હારબંધ વૃક્ષો અને પુષ્પો હતા। ए समये वन में मधुपति भगवान गोपाल ने बलराम प्रभु साथे प्रवेश कर्यो अने गायो चरावता ते समये वेणुनु कुंजन। अहींया 7 शब्दों माटे एटला माटे भार मूकवामां आव्यो कारण के अहींया हवे वेणुनो प्रवेश थाय छे। वेणुमां छिद्र केटला होय छे? 7। एटले सुबोधीजीनीमां बीजा श्लोकमां 7 शब्दों पर महाप्रभुजीए भार मूक्यो। एमां एक पंक्ति, भमर,
પુષ્પ, પર્વત, બલરામ, કુંજન અને અવગ્રાહ્ય એટલે પ્રવેશ કરવો. આ 7 શબ્દો ઉપર મહાપ્રભુજીએ ભાર મૂક્યો. શું કામ? કારણ કે હવે ભગવાન અહીંયાથી વેણુનો નાદ કરશે. એ ઝૂલણ મોરલી, કેટલા સમય પછી કવિતા યાદ આવ્યા. ઝૂલણ મોરલી વાગી રે રાજાના કુંવર. ભણતા ત્યારે આ કવિતા આવતી. એ હાલો ને જોવા જાય રે મોરલી વાગી રે રાજાના કુંવર. બાલુ સાહેબ છે કે નથી આ સભામાં? એકવાર બાલુ સાહેબને બધા તાલીથી. આપણા ગામનું ગૌરવ કહેવાય. હો સાહેબ, સંગીત પહેલું વહેલું આપણા ગામમાં પ્રવેશ કરનાર બાલુ સાહેબ છે. આપણે નાના નાના હતા તે કોણ ભગત સામે ઉભા રહીને આ કવિતા ગૌરવતા. એકવાર હમણાં મેં સાહેબને ફોન હોતર કર્યો. હું મારું લખાણ લખતો હતો ને, ગીત સંગીત નામનું એક પુસ્તક આવતું, આપણે ભણતા હતી, ચોપડી આવતી, ખબર? એમાં એક કવિતા આવતી, નટવરની આ ભરી દુકાને વિધ પૂતળા નાચે. એ કવિતા ગૂગલમાં નથી, તમે ગોતજો, તમે તારે ગૂગલને ગોટે ચડાવી દેજો. એ આપણા ગુજરાતીનું કામ છે. નટવરની આ ભરી દુકાને વિધ પૂતળા નાચે. પછીના શબ્દો મને યાદ જ નહોતા આવતા. મારે બાલુ સાહેબને ફોન કરવો પડ્યો. સાહેબ, ગીત સંગીત 5મા ધોરણમાં આવતું, એ અત્યારે જોતું હોય મળે ખરા? પણ બાલુ સાહેબને ભગવાને એવડી મોટી કળા આપી છે ગોઝારિયા સાહેબ, કે એને બધી જ મેમરી એનામાં હજી છે. સાહેબને આ કળા છે સાહેબ, આજ નથી, નહીતર સાહેબને આજ ખરેખર સ્ટેજ ઉપર મારે એ ગૌરાવું હતું. સાહેબને ઝૂલણ મોરલી જોઈએ હતો. અને મેં લગભગ છે બાલુ સાહેબ ક્યાં છે? આ સાહેબ અહીંયા આવો. હા સાહેબને લેતા હો તો અહીંયા સાહેબ વગાડે ને એ મારે. હે આહા, સંગીતનો ભીષ્મ છેલ્લી સીટે બેસે એ થોડો હાલે.
આપણા ગામનું વર્ષો પહેલાંનું આ ઘરેણું છે સાહેબ સંગીતનું. જેથી આપણને આપણી સ્કૂલમાં કાંઈ ખબર નહોતી પડતી ને તે દી સાહેબે પેટીમાં બાલુ સાહેબ આપણને હામાં ઊભા રાખી અને ગૌરવતા, અને સાહેબ ત્યારે એમ કહેતા ખોટું ગાવ છો એમ. સાહેબ આજ અમથે નસીબ પરિવાર જાન લઈને આવવાનો છે, એટલે તમને તો આજ બહુ હાંસવવાના છે અમારે. કારણ કે મારા ઘરે આવી અને નસીબ પરિવાર અમારા ભાણિયા છે ને પાછા અમુક તો ભાઈઓ હોત ને બન્યા છે, એટલે એ આવીને મોટી મોટી વાતો કરી ગયા છે. એટલે જોઈએ હવે બપોર પછીનો માહોલ કેવો કરશે. હાચીને કાલે લગ્નનો માહોલ કેવો, ગીતનો માહોલ કેવો કર્યો? બહુ સારો રહ્યો ને? વાહ ભાઈ વાહ, એ જ કરવાનું છે આપણે. એ તો કાલ સાંજથી ખબર પડશે આપણને. ઘેરે ખાવું ગમતું નથી, સાલું અઘરું થવાનું છે. પધારો સાહેબ, સ્વાગત છે તમારું. સાહેબ ઝુલન મોરલી કરવાનું છે અહીંયા અહીંયા. હા, અને ખાસ લેજો સાહેબ, આ આપણા ગામનું યાદગાર પ્રસંગ છે સાહેબ. કેટલાય વર્ષ પછી આપણે બધા બાલુ સાહેબને આપણા ગામમાં હાર્મોનિયમ માથે બેસતા જોઈએ છે. ભલે વાર લાગે, આપણે કાંઈ કામ નથી સાહેબ, અમારે 2 દી આ જ કરવાનું છે. ગાઈએ સાહેબ. વાગી રે રાજાના કુંવર. બાજુ બંધ બેર ખારા જાના કુંવર. મુરલી વાગી રે રાજાના કુંવર. રાઠોડી મોજડી રાજાના કુંવર.
ભાગી રે ભાગી રે મોરલી વાગી રે રાજાના કુંવર નાની સાકળે બાંધો હિંડોળો આંબાની ડાળ સોનાની સાકળે બાંધો હિંડોળો આંબાની ડાળ નાની સાકળે બાંધો હિંડોળો આંબાની ડાળ રૂપાના ખડલા ચાર વાલ મારો હાકળે બાંધો હિંડોળો આંબાની ડાળ સાહેબ ને એકવાર જોરદાર તાલીથી વધાવો પેલા સાહેબ એવું લાગે કુમાર શાળામાં ભણવા આવ્યા છે સાહેબ હું 4-5 દિવસથી એવું કહું કે ગામમાં સપ્તાહ હોય ને એટલે દીકરીને પિયરે આવવાનો હરખ હોય ને આ બધું અહીંયા થઈ શકે ને એટલે મને અહીંયા કથા કરવાની મજા આવે છે એટલે મને અહીં નકરો આનંદ આવે સાહેબ લીધો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી અરે સાહેબ નહીં એમ ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો વેણુકા વર્ણન ભગવાનને હવે સુબોધીજીના આધારે વર્ણન કરીએ મધુપતિ અહીંયા બીજા શ્લોકનો પહેલો જ શબ્દ છે અંતરોની શબ્દ છે એમાં ભગવાનને મધુપતિ શબ્દ કહેવામાં આવ્યો છે પણ માફ કરજો મધુપતિનો અર્થ તો યાદવોના સ્વામી થાય પણ અહીંયા વેણુ ગીતમાં એ અર્થ ન લેતા વસંતના પતિ તરીકે અહીંયા લઈએ કારણ કે અહીંયા આપણે વર્ણન શેનું ચાલે છે કુંજ વર્ણન ચાલે છે એટલા માટે ભગવાનને રસવાળા શૃંગાર રસાત્મક અર્થ યોગ્ય છે એનો કારણ કે અહીંયા ભગવાનને શેના પતિ તરીકે લેવાના છે વસંતના પતિ તરીકે નિર્મળ સ્વચ્છ જલ
પેલું બતાવ્યું. 7 અર્થ બતાવવાના છે, સમજો. 7 વસ્તુ બતાવી કે આ 7 વસ્તુનો આધાર લઈ અને પ્રભુ ક્યાં પધારે છે? વનમાં પધારે છે. હવે આધ્યાત્મિક જગતમાં ખાલી એક વખત ડોકું કરીએ કે વનમાં શું હોય? હિંસક પશુ હોય ને વનમાં. તો હિંસક પશુથી બચવા માટે માણસે કઈ ને કઈ સહારો લેવો પડે. તો સંસાર રૂપી આ વનની અંદર 7 વસ્તુઓ મને તમને પીડાવે છે. આમાંથી બહાર નીકળવા માટે 7 છિદ્રો વાળી વેણુનો ઉપયોગ કરવો પડશે. એના માટે થઈ 7 ભુવન સુધી જવું પડશે સાહેબ. એના માટે થઈ સાધકે 7 સાધ્ય સુધી એને જવું પડશે. 6 ચક્રોને એ ખોલે ત્યાર પછી 7મા ઘર સુધી જઈ શકે, એ સિવાય કોઈ દી જઈ ન શકે. સરોવર, નદી અને પર્વત, આ 3 વનનું સ્થાન બતાવ્યું. આ શ્લોકની અંદર 3 વસ્તુનું મહત્વ બતાવ્યું મહાપ્રભુજીએ. એક વનની અંદર પર્વત, સમુદ્ર અને સરોવર. આ 3 શું છે? કારિકાઓને વન સુંદરીઓ સાથે સરખાવવામાં આવ્યું. વન શેનાથી સુંદર લાગે? જંગલ હોય એની અંદર નકરા ઝાડવા હોય તે સારું ન લાગે. એની અંદર આ 3 વસ્તુ હોવી જોઈએ. પહાડ હોવો જોઈએ. તમે ચિત્ર દોરીએ, કોઈ માણસ કુદરતી દ્રશ્ય દોરે તો એમાં પહાડ પેલો દોરે કે નહીં? જો તમારા બધા પાસે યુટ્યુબ હોય તો એમાં તમે ક્યારેક આ લખીને મૂકજો, એટલે પેલું જ પેન્ટરકાર આમ પહાડ દોરશે, અથવા તો એ નદી દોરશે, સાંભળજો, અને કાંઈ સમુદ્ર દોરશે, સરોવર. આ 3 વસ્તુ દોરા પહેલા ક્યારે વન સુંદર લાગતું નથી. એટલે મહાપ્રભુજીએ આગળની 4 વસ્તુને છોડી અને 3 વસ્તુને પહેલા લીધી. મન, ચિત્ત, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એને છોડ્યા પહેલા 3 વસ્તુને પહેલા લીધી, રાજસ, તામસ અને સાત્વિક. જો આ 3માંથી આપણે સાત્વિક ગુણને ધારણ કરશું તો જ આપણે શૃંગાર રસાત્મા કા ભગવાનને 3 સુંદરીઓ વડે વેણુનું ઉદ્બોધન કરી શકીએ. આપણે વેણુને સમજી શકીએ. હવે એ કહેવાય ચાર્યનમ મધુપતિ રવગાહ્યમ દ્વિકુલ જષ્ટય. એટલે કે ઝાડ ઉપર કોણ બેઠું છે? પક્ષીઓ બેઠા છે. આપણા ઝાડ ઉપર શું બેઠું હોય? પક્ષીઓ શું કરતા હોય? કિલરવ કરતા હોય. પણ આપણા ઝાડની અંદર તો શું બેઠા હોય? જે પક્ષી બેઠા હોય એ આપણને શાંતિ લેવા દે નહીં. આ કયા પક્ષી હોય? આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, જરા અને પીડા, સાથે ભેગા થઈ જવા પડે. એટલે અહીંયા કીધું કે એ પક્ષીઓ છે, જો જ્યાં સુધી મહાપ્રભુજીને ન સમજીએ ને, સાંભળજો, સુબોધીજીની જ્યાં સુધી ન સમજીએ ને ત્યાં સુધી એવું જ લાગે કે ભગવાન જંગલમાં ગાયું ચારવા ગયા હતા. આ ઝુલન મોરલી મને તમને નાના હતા તેથી શીખવાડી. ઝુલન મોરલી વાગી રહ્યા, હાલો રાજાના કુંવર. એ રાત્રે મેં મારા આ નોટમાં લખી હતી કે આજે સવારે આ ઝુલન મોરલી લાવવી. મને અચાનક યાદ આવી ગયું હતું. એમાં ભગવાનના સ્વરૂપના વર્ણન ને જંગલના વર્ણન મને તમને વર્ષો પહેલા શીખવાડી દીધા. ઘેરેજીને યાદ કરજો, અત્યારે એ ન સમજાવી, નકર તો ઝુલન મોરલી બપોરે કરત. અહીંયા એવો શબ્દ આવ્યો, ભમરાઓ ગુંજન કરતા હતા. ક્યાં વાત કરી છે સાહેબ. સહ સુષ્મિનમ સુમિશનમ ભૃંગ. ભમરાઓનો મત કંઈક જુદો હતો. ભમરાઓનું કાર્ય શું હોય? ભમર હોય પુષ્પ માથે બેસે, પરાગરજ લઈ જાય અને ઉડી જાય. એટલે જ ભમર ગીતની ગોપીઓ કહે છે, શું કે ભગવાનને? મધુપતિ કિમ. તારો સ્વામી એવો છે ભમર જેવો કે અમારામાંથી રસ લઈ ગયો, અમારો પ્રાણ લઈ ગયો છે, અહીંયા ખાલી સસ્વર દેહ રહ્યો છે.
એટલે અહીંયા શું કીધું કે જંગલમાં ભમર છે. તમામે તમામ લૌકિક વિચારોને એને જવા દેવા, અલૌકિકની સુગંધને, રસને, પરાગરજને લઈ અને પરીક્ષિતને કહે છે કે અહીંયા બેસી જવું. હવે ત્રીજામાં ભગવાનના વેણુથી શું પરિવર્તન થાય છે, નાદનું ઘર સંભળાય ત્યારે શું પરિવર્તન થાય છે એને ત્રીજા ઘરમાં બતાવે છે. આઈએ ત્રીજા શ્લોક કા ગાન કરતે હમ. હા હા